أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian, hafizhahullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa bermajlis walaupun agak terlambat ya karena macet ya di jalan. Allahul musta'an. Malam ini di malam ketiga Rabiul Akhir 1444 Hijriah, insyaallah kita akan lanjutkan pengkajian kita kitab As-Syamail An-Nabawiyah atau As-Syamail Muhammadiyah, karya dari Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita sejak pekan lalu kita membahas bab yang ke-35, yaitu bab tentang sifat tawa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas beberapa hadis dan insyaallah malam ini kita akan sempurnakan, kita akan selesaikan pembahasan bab kita ini. Pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah membaca hadis Abu Dar radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya ya. Sekarang kita masuk hadis yang ke-230. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab As-Syamail Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Babul Khamis wa Thalathuna, Babu ma jaa fi dhahiki Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadithul Mi'atani wa Thalathun. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكا. الحديث 31 بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. Ya. Kita mulai dengan hadis yang ke-230 dan hadis yang ke-231. Hadisnya sama dari periwayatan sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita perhatikan dua sanad ini, maka sanadnya sama saja, kecuali mungkin dari periwayatan setelah Zaidah ya bin Qudamah. Dalam sebagian Zaidah meriwayatkan dari Bayan dan sebagian Ismail bin Abi Khalid. Untuk lafaz yang pertama, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghijabku, ya, artinya menghalangiku untuk bertemu dengannya. Mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam. Wala ra'ani illa dhahika, dan tidaklah beliau melihat saya kecuali beliau akan tertawa kepadaku. Di riwayat yang kedua, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghijabku, artinya menghalangi untuk aku bertemu. Wala ra'ani, dan tidak pernah beliau ketemu dengan saya, melihat saya. Mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam.
illa tabassama, kecuali beliau senyum. Ya. Ini hadis pertama kita, hadis yang ke-230 dan 231, penjelasan tentang bagaimana sikap Nabi kita SAW kepada seorang sahabatnya. Dan ini satu contoh dari sekian banyak contoh sikap Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya. Yang cerita ini adalah Jarir, ya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat yang menceritakan kisah beliau sejak beliau masuk Islam. Beliau ini termasuk sahabat yang agak lambat masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan beliau masuk Islam nanti di tahun wafatnya Nabi SAW. Berarti kalau betul seperti itu, di tahun ke-11 Hijriah. Tapi ini pendapat yang lemah. Dalam beberapa hadis yang sahih termasuk dalam Bukhari, Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini mendapatkan kepercayaan oleh Nabi SAW pada saat haji wada, di mana ketika Nabi kita SAW khutbah haji wada, beliau pesan kepada Jarir, istansitin nas, suruh manusia diam, saya akan berkhutbah. Ya, sebelum beliau berkhutbah, beliau pesan kepada Jarir untuk suruh manusia diam, tidak ribut, karena beliau mau khutbah. Ini menunjukkan bahwasanya di tahun ke-10 Hijriah itu beliau sudah masuk Islam. Karena itu pendapat yang tepat, wallahu alam, beliau masuk Islam ini di tahun ke-9, ya, sudah Fathu Makkah. Di tahun ke-9, di tahun Al-Wufud, yang ketika banyak orang-orang datang dengan utusannya menyatakan keislamannya. Dan beliau ini seorang sahabat yang datang dari Yaman, dan salah seorang pembesar dan pemuka Yaman, ya, seorang yang dihormati di kaumnya. Karena itu Nabi kita SAW memberikan tempat yang khusus juga kepada beliau, ya, karena ini salah satu fikih ta'amul yang diajarkan, fannu ta'amul yang diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimana orang yang punya kedudukan khusus di tengah kaumnya pun ketika masuk Islam, dia juga diberikan tempat yang pantas sebagai bentuk penghormatan, ya, kepada mereka. Dan dalam riwayat, anzilin nas manazilahum, dudukkanlah manusia, tempatkan manusia pada tempatnya, pada posisinya, pada kedudukannya. Dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini seorang sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang tampan, dan ini sudah pernah kita bahas, ya, dalam hadis yang sebelumnya ketika kita bahas bab apa itu? Bab itar, ya, bab itar, bab tentang parfum. Hadis yang terakhir, ya, disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ini seorang sahabat yang sangat tampan. Tidak ada hubungannya dengan itar waktu itu, dengan wangi-wangian, kecuali kalau difahami bahwa penampilan itu menunjukkan beliau juga harum, ya, dan wangi tubuh dan pakaian beliau. Beliau inilah yang dikatakan Yusufu hadil ummah, ya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali inilah yang dikatakan sebagai Nabi Yusufnya umat ini. Kalau ada yang dikatakan Nabi Yusuf di umat ini, maka Jarirlah orangnya, seorang sahabat yang dikenal ketampanannya. Tentu saja di sana juga ada beberapa sahabat yang dikenal seperti itu. Di antaranya Dihya Al-Kalbi, Dihya bin Khalif Al-Kalbi, Ja'far juga, dan beberapa sahabat. Tapi tampaknya ini beliau yang lebih khusus, ya, dari segi ini. Allahu a'lam. Jarir menceritakan bagaimana muamalah Nabi SAW kepada beliau sejak beliau masuk Islam. Paling tidak ada dua sikap yang menonjol di sini yang beliau katakan. Pertama, mahajabani, Nabi SAW tidak pernah menghijab saya, artinya tidak pernah menghalangi saya untuk ketemu. Ya, tentu saja seorang pemimpin itu banyak orang yang mau ketemu dengan beliau.
dan kadang ada sana birokrasi khusus, ya, hal-hal yang sifatnya protokoler untuk ketemu seorang pemimpin, karena banyak sekali yang ingin ketemu dengan beliau, dan waktu seorang pemimpin tentu saya terbatas, perlu ada skala prioritas. Karena jangan-jangan ada orang yang sekedar mau cerita-cerita sembarang, ya, padahal ada sana hal yang sangat penting mendesak bagi seorang pemimpin untuk diselesaikan. Maka kadang pemimpin itu punya penjaga khusus, ya, yang menyeleksi, ya, jadi seperti resepsionis, ya, dia menjaga khusus, lihat siapa yang pantas masuk, siapa yang tidak pantas masuk. Tapi Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, asalnya beliau tidak memiliki bawabah, ya, beliau tidak memiliki penjaga yang bertugas seperti itu. Hukum asal beliau menerima siapa saja, bahkan kadang seorang badui pun yang tidak tahu adab pun diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga dipersaksikan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali, apalagi seperti beliau, ya, yang memang seorang yang merupakan pemuka kaumnya, sangat pantas diperlakukan, ya, tanda kutip, ya, agak istimewa, ya, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap beliau mau ketemu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima beliau dengan senang hati. Yang kedua, dan ini yang merupakan syahid dalam bab kita, menurut Jarir bin Abdullah Al-Bajali, setiap ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senyum pada beliau. Dalam riwayat yang pertama tertawa. Dalam riwayat yang pertama tertawa. Dalam riwayat yang kedua senyum. Yang mana yang betul ini? Tawa atau senyum? Atau senyum tawa, atau tawa senyum? Atau kadang tawa, kadang senyum? Yang mana riwayat yang lebih benar? Ya, tampaknya yang lebih tepat sini adalah tawa dalam makna senyum. Sebagaimana hadis Anas dan yang lainnya, kana wa ma kana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Tidaklah tawa beliau, tawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kecuali senyum. Ya, jadi senyumnya beliau itu sudah dianggap tawa. Ya, dan seperti yang kita sebutkan, beliau kebanyakannya senyum dan kadang juga tertawa dalam waktu-waktu yang agak-agak khusus, ya, tanpa tawa berlebihan, tidak berupa gelak tawa dengan suara yang keras, suara terbahak-bahak, tidak seperti itu. Dan dalam keadaan yang semacam ini, tampaknya yang difahami, yang dimaksudkanlah senyumnya beliau kepada sahabatnya. Ini sekedar pengakuan seorang Jarir. Dan ini adalah sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya secara umum, atau kepada setiap orang yang beliau temui. Beliau senantiasa menampilkan penampilan raut wajah yang cerah, ceria, karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita bahwa itu adalah sedekah dan dia adalah kebaikan yang tidak pantas dipandang remeh, karena di sana ada pahala yang siap menanti bagi orang yang melakukannya. Ya. الحديث الثاني والثلاثون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا ربي قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: تسخر بي وأنت الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Ya.
Hadis ini, hadis yang ke-232, ini hadis yang sahih ya, hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, mirip dengan hadis Abu Dzar yang lalu. Cuma ada beberapa perbedaan lafadznya tentang kisah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ya, saya terjemahkan saja ya, dan sekaligus menerangkan maksudnya, ya, faidah-faidahnya karena waktu yang terbatas. Langsung kita terjemahkan dan sebutkan beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu akhir ahli nari khuruja. Sesungguhnya aku mengenali atau tahu siapa penduduk neraka yang paling terakhir keluar. Dan ini di antara faedahnya menjelaskan tentang tanda dan bukti kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengetahui masalah yang gaib, yang akan terjadi, dan akan terjadi dan pasti terjadi. Karena dia disampaikan oleh seorang Nabi Muhammad SAW, bukan perkiraan ya, bukan sekedar ramalan atau prediksi, tapi dialah kabar yang pasti kebenarannya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang-orang Islam yang mati dalam keadaan Islam bertauhid walaupun pelaku maksiat dan tidak mendapatkan langsung pengampunan dari Allah, maka mereka tidak akan kekal di neraka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij yang meyakini bahwa pelaku dosa ketika sudah masuk neraka tidak lagi akan bisa keluar dari neraka, dia akan kekal walaupun dia mati dalam keadaan Islam. Ya, bagi kita inilah salah satu bukti keutamaan Islam dan tauhid, bahwa bagaimanapun dia seorang yang pemaksiat, seorang yang kadang jatuh dalam dosa-dosa dan belum diampuni oleh Allah sehingga dia harus masuk dulu ke dalam neraka, waliyadzubillah, kelak dia akan keluar dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang ini yang dimaksudkan adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka, sekaligus paling awal masuk ke paling terakhir keluar dari neraka, dan setelah itu tidak ada lagi yang keluar dari neraka, karena neraka tersisa padanya orang kafir dan kaum musyrikin. Tidak lagi sisa dari orang yang punya tauhid walaupun sebesar biji zarrah pada hatinya. Ya, setelah keluarnya orang ini dari neraka, maka tidak ada seorang pun yang di dalam neraka yang memiliki keimanan walaupun sebesar biji zarrah. Rajulun yakhruju minha zahfa. Seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki. Yakhruju minha zahfan. Yang keluar dengan zahfan. Berarti bukan wanita ya. Ini kabar gembira bagi wanita ya. Atau apakah rajul ini sekedar gambaran bahwa ada seseorang ya, tapi nampaknya zahirnya wallahu alam bahwa memang seorang laki-laki yang paling terakhir keluar. Seorang laki-laki yang yakhruju minha, keluar dari neraka, zahfan, dengan merayap. Merayap. Zahfan, merayap itu seperti merayap ya, dengan dada kita. Ya kalau ya merayap ya, saya kira difahami. Zahfan. Beda kalau mobil yang merayap ya, padat merayap. Kalau macet ya seperti tadi ya, zahfan juga kadang diartikan. Dalam sebagian riwayat habwan itu merangkak dengan lututnya. Bagaimana memadukan dua riwayat ini? Sebagian ulama kita mengatakan sama saja, karena mungkin kadang dia merangkak dengan lututnya, dan kadang kalau sudah lemah jatuh lagi, maka dia melanjutkan dengan dadanya ya, merayap. Jadi dia dipadukan dua riwayat tersebut. Artinya
dia keluar dengan susah payah. Ya, dia keluar dengan susah payah. Waliyadzubillah. Ya. Jangan ada orang yang ya berlagak zuhud ya, berlagak tawadhu. Biarlah saya terakhir keluar dari neraka, yang penting bisa masuk surga. Ya. Jangan ya, jangan sampai punya cita-cita yang seperti itu. Kita diperintahkan untuk bercita-cita yang tinggi. Minta surga firdaus ya. Jangan sampai bercita-cita ya, karena ada juga orang kadang berlagak tawadhu tidak pada tempatnya ya. Saya yang penting masuk surga, biar orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Itu tidak boleh ya. Bahkan kita minta doa kepada Allah supaya bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ya, kalau memungkinkan. Tapi ini pun sudah merupakan rahmat Allah yang sangat besar bagi seorang yang seperti ini. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, intaliq fadkhulil jannah. Jalan. Ya, berangkatlah. Jalan, masuklah ke dalam surga. Qal, dia mengatakan, fayadhhab. Ya, kata perawi ini, akhirnya orang ini pergi liyadkhulal jannah, menuju ke dalam surga. Fayajidun nasa kad akhadul manazil. Sebelum dia masuk surga, dia melihat orang sudah pada tempati tempat-tempatnya. Sudah ada semuanya tempat-tempatnya dalam surga. Ya, dalam sebagian riwayat sebenarnya ada rincian jauh daripada ini ya. Tapi ya, hadis kita yang kita bahas dan waktu yang terbatas. Jadi dia lihat orang sudah pada ada semua tempatnya. Dia merasa ini surga sudah penuh ini. Tidak lagi tempat. Fayarji, dia kembali lagi bertanya, fayaqulu ya Rabb, wahai Tuhanku, qad akhadhan nasul manazil. Semua orang sudah pada menempati tempatnya. Artinya beliau bilang kayaknya tidak ada tempat saja ini ya ke dalam surga. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, atadhkuru zaman alladhi kunta fihi? Apakah kamu mengingat zaman kamu dulu, waktu ketika kamu di dunia? Bagaimana kenikmatan-kenikmatan dan bagaimana yang kamu dapatkan di dunia? Mau dibandingkan dengan bagaimana yang akan dia dapatkan di surga kelak. Fayaqulu na'am. Dia berkata, ya Allah, betul ya Allah. Qala fayuqalu lahu tamanna. Silahkan berangan-angan, berharap. Apa yang kamu inginkan? Ya, kamu akan masuk surga. Apa yang kamu inginkan nanti dalam surga? Qala fayatamanna, maka dia berharap, berangan-angan. Fayuqalu lahu fa inna lakal ladzi tamannaita wa asyrata ad'af ad-dunya. Kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu angan-angankan, impikan itu, bahkan 10 kali lipat dari apa yang kamu pernah dapatkan di dunia. Ya. Jadi orang ini kan sudah berangan-angan. Apa saja yang kita impikan, angan-angankan, bahwa ini yang saya paling ingin, maka apa yang kita dapatkan jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan itu. Makanya surga dikatakan wala yakhtar ala qalbi bashar. Apa yang ada di surga itu kenikmatannya tidak pernah terbetik pada benak kita. Kita coba menggambarkan, mengilustrasikan, beginilah mungkin pemandangan yang paling indah. Maka surga jauh daripada apa yang kita bayangkan itu. Ini dikatakan coba bayangkan nikmat yang paling kamu dapatkan di dunia, kamu akan mendapatkan semua yang kamu harapkan, bahkan 10 kali lipat. Ini kepada siapa? Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Yang gimana lagi dengan orang-orang yang sebelumnya? Qal fayaqulu taskharu bi. Ya, orang ini kan masih ya istilahnya belum percaya diri, ya belum pede dia. Masa orang seperti saya ini bisa mendapatkannya? Maka dia berkata kepada Allah, taskharu bi. Ya Allah, kamu mengolok-olokkan saya? Ya, artinya masa saya seperti saya ini bisa dapatkan yang seperti itu? Taskharu bi. Wa antal malik, padahal engkau adalah raja di raja, ya Allah. Ya. Ini perkenyataan ini karena dia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kehormatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, fala qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuhu. Ya, saya telah melihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca hadis ini, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tertawa dengan perkataan orang ini. Ya, bagaimana orang ini sampai berkata seperti itu kepada Allah,
karena tidak percaya akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar itu, sampai kelihatan gigi geraham beliau. Ya, ini seperti yang kita sebutkan, ini adalah senyum beliau yang paling lebar, ya. Senyum beliau yang dikatakan sebagai tawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. الحديث الثالث والثلاثون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهري قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. Ya. Hadis yang berikutnya ya, kita selesaikan saja ya bab ini di malam ini karena tinggal 2 hadis ya, dan kita mau sempurnakan dulu bab ini. Karena insyaallah 2 pekan akan datang, 2 pekan ini kita akan libur, ya, bersama dengan liburnya DM, gitu ya. Itu informasi yang sampai ke kami tadi, ya, dari pihak panitia. Ya, jadi karena itu kita mau selesaikan dulu bab ini, ya, agar tidak terputus bab 33 ini atau 35 ini. Hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu, hadisnya juga ini sahih insyaallah. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dalam jami'-nya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kata Ali bin Rabi'ah, saya telah menyaksikan Ali, artinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, utiya bidabatin liyarkabaha, diberikan kepada beliau hewan tunggangan untuk beliau tunggangi. Falamma wada'a rijlahu fir rikabi, ketika beliau sudah letakkan kakinya di rikab. Rikab itu tempat kaki yang membantu seseorang yang mau naik kuda atau semacamnya sebelum naik di atas kuda, ya. Apa istilahnya itu? Jadi biasa ada untuk penopang kakinya supaya dia naik di atasnya. Apa istilahnya? Pelana. Pelana bukan yang di belakang, ya. Pelana kursinya, semacam kursinya. Ya. Mungkinkah satu paket, Ustaz? Satu paket? Iya. Oh ya. Qal, beliau berkata, Bismillah. Bismillah. Ya. Ini sunnah ya, sunnah pada saat naik kendaraan membaca Bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, ketika sudah naik di atas punggung dari kendaraan itu, kuda, unta, keledai, bagal atau semacamnya, qala alhamdulillah. Ini zikir ya, zikir pada saat kita naik kendaraan, kita awali dengan bismillah. Lalu kalau sudah kita duduk di atas kendaraan, maka kita baca alhamdulillah. Jadi kalau sudah naik di atas punggung dari kendaraan, ya. Kalau dulu tentu saja hewan tunggangan. Kalau sekarang motor, mobil, ya, pesawat dan semacamnya. Sumakal, beliau berkata, beliau membaca firman Allah di surat Az-Zukhruf, ya, firman Allah di surat Az-Zukhruf, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin
segala puji subhanah, maha suci Allah yang telah memudahkan bagi kami dan kami tidak mampu untuk ini kecuali atas nikmat Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca alhamdulillah salasa, membaca alhamdulillah 3 kali, wallahu akbar salasa, takbir juga 3 kali. Lalu beliau membaca subhanaka inni zalamtu nafsi, maha suci engkau ya Allah, aku ini telah mendolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Ini di antara doa ketika kita berada di atas kendaraan. Ketika beliau sudah membaca doa ini, summa dhahika, beliau tertawa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tertawa, disaksikan oleh Ali bin Rabi'ah, perawi hadis ini. Faqultu lahu, Ali bin Rabi'ah tanya kepada Ali radhiyallahu anhu, min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Apa yang menyebabkan kamu tertawa wahai Amirul Mukminin? Baca doa itu sudah ya jelas suatu hal yang sangat bagus, tapi tawa ini adalah apakah bagian dari sunnah ataupun kalau bukan sunnah, kenapa tiba-tiba tertawa setelah membaca doa ini? Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu summa dhahika. Saya telah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang telah aku lakukan dan setelah itu beliau tertawa. Jadi saya baca doa itu bismillah, lalu alhamdulillah, lalu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza, kemudian baca subhanallah 3 kali, ya Allahu akbar, ya, dan hamdalah Allahu akbar, lalu subhanallah. Setelah membaca semua ini lalu membaca doa ini, kemudian tawa. Jadi rentetan ini dilakukan juga, rentetan pekerjaan ini dan doa-doa ini dibacakan juga, dibaca dan dilakukan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu min asy'in dhahikta ya Rasulullah. Ternyata Ali bin Abi Thalib waktu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dan juga tawa, beliau juga sempat bertanya. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana para sahabat dan bagaimana generasi salaf ketika belajar dari guru mereka, mereka memperhatikan segala sesuatu sampai termasuk mimiknya dan apa-apa yang tampak dari mereka. Jangan-jangan itu juga bagian dari sunnah. Ya, mereka mau tahu jangan-jangan itu juga bagian dari sunnah. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa engkau tertawai Rasulullah? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Inna rabbaka. Ya, jadi syahidnya di sini ya. Nabi kita pernah tertawa. Ada tawa beliau, ada senyum beliau. Beliau mengatakan inna rabbaka la ya'jabu min abdihi. Allah senang kepada hambanya. Inilah Allah Subhanahu wa taala senang, dan dalam beberapa riwayat juga Allah tertawa, ya. Dan tawa Allah ketika Allah Subhanahu wa taala senang, sayang, cinta kepada hamba-hambanya. Kenapa Nabi kita tertawa? Karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya yang berkata Rabbighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Allah sangat senang, sangat cinta, sangat sayang kepada hambanya yang mau bertobat dan beristighfar kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih senang kepada seorang hamba yang bertobat melebihi bahagianya dan senangnya seorang yang kehilangan kendaraannya ketika berada di padang pasir yang tidak memiliki makanan dan minuman, dan dia juga sudah kehilangan unta dan segala macam perbekalannya. Lalu akhirnya setelah capek mencari dan akhirnya tiba-tiba setelah dia beristirahat bangun, ternyata untanya sudah ada di depannya dan masih lengkap dengan semua bahan-bahan makannya, ya. Makanan dan semua masih ada semuanya. Maka sangat senang gembira orang ini, dan Allah lebih senang dan lebih bergembira ketika ada seorang hambanya yang mau bertobat kepadanya. Ini salah satu bentuknya. Innahu la yaghfirudz dzunuba ghairuk. Engkau ya Allah
tidak ada yang berhak yang bisa mengampuni dosa melainkan Engkau. Ya. Baik. Terakhir. الحديث الرابع والثلاثون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال فقلت كيف كان قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل. Ya. Hadis yang terakhir ini sebenarnya ada kelemahannya, karena perawi sebelum Amir bin Sa'ad ada Muhammad bin Al-Aswad. Ini seorang yang dikatakan majhul al-hal, ya. Majhulul hal, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali 2 orang, dan itu pun tidak mentausiknya, ya. Ada kelemahan sebenarnya, namun ini ada beberapa riwayat yang mendukungnya tentang bagaimana kepahlawanan dan kehebatan, kelihayan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam berperang, termasuk dalam kisah ini. Ada riwayat Imam Muslim yang menyebutkan tentang hal ini, walaupun tidak selengkap apa yang kita dengarkan tadi. Namun tidak mengapa, kita terjemahkan. Hadisnya datang dari Amir bin Sa'ad, anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, qala Sa'dun, berkata Sa'ad. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang merupakan salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Laqad ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika, tertawa. Yaumal Khandaq, pada perang Khandaq, perang Ahzab. Hatta badat nawajizuhu, sampai juga tampak kelihatan gigi geraham beliau. Qal, beliau berkata, qultu kaifa kan? Ya, anaknya bilang, bagaimana? Kenapa? Bagaimana itu? Qal kana rajulun ma'ahu tursun. Ada seorang dari musuh waktu itu pakai turs. Turs itu tameng, perisai, ya. Dia perang pakai perisai, tameng. Wa kana Sa'dun ramiyan, dan Sa'd bin Abi Waqqas ini seorang ramiyan, ahli memanah dan ahli juga menggunakan tombaknya, ya. Wa kana yaqulu kadza wa kadza biturs. Dan orang ini dengan sombongnya dia memperlihatkan kehebatannya pakai tamengnya, perisainya. Dia perlihatkan kejagoannya, ya. Berlagak dia dengan perisainya. Karena rajul ma'trusun. Wa kana yaqulu kadza wa kadza bitursi yughatti jabhatahu. Dia tutup jabhanya, dahinya, ya, untuk melindungi wajahnya dari serangan tombak atau panah. Fanaza'alahu Sa'dun bisahmin. Lalu Sa'ad mengambil panahnya atau tombaknya. Ini bisa 2 kemungkinan, ya. Falamma rafa ra'sahu, begitu dia sempat mengangkat kepalanya, ramahu falam yukhti hadhihi minhu, yakni jabhatahu. Lemparan dari saat itu kena sasaran, pas kena dahinya, kena sasaran. Wanqalaba ar-rajul, lari orang ini, mundur ke belakang. Washala birijlihi, ya, dia terangkat kakinya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah tertawa Nabi, ya. Tadi yang sombong, ya, musuh itu yang berlagak jagoan, 1 kali dilempari sama Sa'ad, kelas, ya, kena sasaran, ya, kena batunya. Ya, bukan cuma kena batunya, kena panahnya, ya, kena tombaknya, ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, hatta badat nawajizuhu,
qultu min ayyi syai'in dhahika, kenapa sampai Nabi tertawa? Qala min fi'lihi birrajul, apa yang dilakukan oleh Sa'ad kepada laki-laki itu. Artinya ini semacam penghargaan ya dan dukungan dari seorang Nabi SAW kepada seorang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi syahidnya di sini bahwa jika ya riwayat ini benar, maka di antara hal yang membuat senang, gembira kaum muslimin, senyum dan kadang tertawa mendengarkan kabar-kabar gembira ya dengan kemenangan umat Islam. Ya, jangankan kemenangan umat Islam, kemenangan umat yang lain di luar kita yang lebih dekat kepada umat Islam pun kita bisa senang. Ya, ketika Allah menyebutkan kemenangan pasukan Romawi terhadap pasukan Persia, Allah mengatakan apa? Yauma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah. Ya, dengan kemenangan itu orang-orang beriman senang dengan kemenangan yang datang dari Allah. Dan ketika kaum muslimin menang, Allah mengatakan wal yudhib ghaidha qulubihim. Ya, jadi hilang semua rasa jengkel-jengkel kita kalau sudah menang ya dari musuh-musuh kita. Ini jamaah sekalian, ya beberapa keadaan-keadaan ya. Kesimpulan dari ini semuanya bahwa tawa ada tempatnya dan boleh saja, dan Nabi kita SAW telah mencontohkan itu. Tapi seperti yang kita sebutkan, tawa beliau tawa yang tidak tinggi suaranya, bukan yang gelak tawa, tertawa terbahak-bahak, tawa yang kadang lebar dan lebih banyak senyum ya, lebih banyak senyum beliau. Dan ini hukum asal yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Imam Tirmidzi menyebutkan bab ini, tentu saja untuk menjadi contoh bagi kita bagaimana meneladani tawa dan senyum beliau, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Sekali ini, Allahu ta'ala alam, masih ada beberapa bab-bab yang punya kaitan dengan ini, insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter. Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahdah Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.